This conference will now be recorded. Hi, Vanita. Good morning. Yeah. We'll start the class. Okay. Okay. First of all, we'll see what we learned yesterday. We see that what is the CyberArk and where we are using the CyberArk and what is a privileged account and what is standard core pass and what are the controls. Here, if you see what the standard core, sorry, I think I didn't give the share to you. I will share the screen for you. Can you see the screen? I can see the screen. Okay. Okay. If you see here, first of all, we will discover and manage the credentials. And the second one is we will isolate the credential and sessions. And we will record and audit the sessions. And we will monitor the privileged activity. And we will remediate the risky behavior. So for these controls, for discovering and for isolating and for recording, for monitoring and for remediate, we will use the standard core privileged access security components. Here if you see what are the standard core components, first one is the EPV, that is Enterprise Password Vault. In this one, it is a combination of Vault and PVWA and CPM. So what is PVWA means? Password Vault Web Access, and CPM is Central Policy Manager. And the next components are Privileged Session Manager, that is PSM, and PTA, Privileged Threat Analytics. These are the standard core pass components. We are also having the advanced components also. That is nothing but the on-demand privileged manager, AAM. These will come under this advanced category. Okay. So if you see what is vault, vault means it is the more secure place where the sensitive data is stored. So, and coming to PVWA, it is a web interface. If you want to log into the CyberArk, it is a web interface, okay, that provides a single console for requesting, accessing, and managing the privileged passwords. Okay, and coming to CPM, that is Central Policy Manager. We are saying that it is a password management component. So it can change passwords automatically. Okay. And coming to privileged session manager, it is used to, it will do three things: secure, control, and monitor. Okay. Here, what we are controlling and what we are securing and what we are monitoring, the privileged accounts. Entire all these components, what they will do, they will privilege. Main purpose ఏంటి, we have to privilege the accounts. Okay. So coming to threat analytics, that is privileged threat analytics, it will continually monitors, and if it finds any malware activities, anything, it will alert. Okay. This is the these are the components which we see in the previous class. Now, so we are going to see about the vault, the system architecture of the vault. Okay.
So here this is the vault. Okay, what we are doing here, every component, what are the components? The password web access, privileged session manager, central policy manager, and Unix or Windows application providers, Unix or Windows privileged providers, or private or client. We will already know that this is PWA, PSM, CPM, and private or client. Okay, these components are working together to protect and isolate and monitor the privileged accounts. Okay, each and every component will communicate with the vault. Why? Because the vault is the heart of the solution, the privileged access solution, which maintains the sensitive data. This is the heart. So each and every component should communicate with this one. Okay, so how they will communicate? It should have a port. Okay, the CyberArk components communicate with the vault using the CyberArk protocol. This is the main protocol number, which is this is the main protocol, that is TCP port అంటాం, nothing but 1858. This is the main port. That means the PVWA, the CPM, and the PSM, PTA, every component will communicate with the vault using this port number 1858. Okay, so the components must authenticate each time they connect to the vault. It should, if the PVW is connecting to the vault, it should authenticate. Okay, or PSM or CPM or PTA or private or client, everyone should authenticate to the vault. Okay, so for authentication, what we need? Each component has a user ID and a password. If we enter the user ID and the password, so the vault, it will directly communicate with the vault. So we will install the installation part, we will see in the later classes. Okay, here I will show you another screen. See here, these are the end users. Okay, we will call it as enterprise privileged vault clients. So who are they? The vault administrators. Who will communicate with the vault? The vault administrators, custom applications and reporting tools, end users. End users are nothing but IT staff, auditors, and unmanaged target account and servers, managed target account and servers, target databases, and Unix or Windows users. Everyone should. So these are the actual users and systems which are interacting with the CyberArk solution. Who are interacting with this PAS? Vault administrators, Windows or Unix users, target databases, managed target account and servers, and end users, that is IT staff or auditors, whoever want to communicate with the vault. Okay, these are the all these EPV clients are interacting with this vault. So all these, and how they will interact with this vault? Can we directly interact with the vault? No. How they are interacting means they are connecting these endpoints, nothing but these end users, vault administrators and IT staff, auditors, all these are interacting with the vault. It should be mediator. ఎవరున్నారు వాళ్ళు మధ్యలో? PVWA, PSM, CPM, ఈ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసుకుని all these endpoints are interacting with the components, not with the vault. Vault తో డైరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ అవ్వరు. ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు? By using these components.
ఈ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు ఈ వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాల్ట్తో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే పీవీడబ్ల్యూ ద్వారా యాక్సెస్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి వీళ్ళు వాల్ట్కి వెళ్ళి వాల్ట్ నుంచి క్రెడెన్స్ తెచ్చి వీడు టార్గెట్ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడో దానికి యాక్సెస్ ఇస్తారు. అంతేగాని వాల్ట్తో డైరెక్ట్గా ఎవరు కమ్యూనికేట్ అవ్వలేరు. ఓకే, సో no endpoints interact directly with the vault. So the vault can only communicate with the CyberArk components. Vault ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? ఓన్లీ విత్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ ఓన్లీ. అండ్ ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్స్ ఉన్నారో ఈ వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, లేకపోతే ఈ ఐటీ స్టాఫ్, ఆడిటర్స్, లేకపోతే యూనిక్స్ ఆర్ విండోస్ సర్వర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ కాంపోనెంట్స్తోనే ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాల్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ వాల్ట్ కూడా ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? ఈ కాంపోనెంట్స్ తోనే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ కాంపోనెంట్ ఫార్మ్ అండ్ అనదర్ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఓవర్ ది వాల్ట్. సో ద వాల్ట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ ఎండ్ టు ఎండ్ సెక్యూరిటీ ఎలా వస్తుంది? సో ఎండ్ టు ఎండ్ సెక్యూరిటీ ఎలా వస్తుందంటే, ఎండ్ టు ఎండ్ ఎలా చూస్తామంటే, వాల్ట్ని ఒక వాల్ట్ అనేది ఒక ఏం చేస్తాం, ఇన్ ఆర్డర్ ఒక యూజర్ అనేవాడు వాడి క్రెడెన్షియల్స్ని స్టోర్ చేయాలనుకున్నాడు వాల్ట్లో. వాల్ట్ నుంచి స్టోరేజ్ వరకు మనకి మధ్యలో సమ్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ ఎ యూజర్ టు రిట్రైవ్ ఆర్ స్టోర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆన్ ద వాల్ట్, దే మస్ట్ పాస్ ఆల్ దీస్ లేయర్స్. ఏమేమి లేయర్స్ ఉంటాయి నేను ఫస్ట్ మెన్షన్ చేస్తాను చూడండి. దీన్ని మనం వాల్ట్ లేయర్స్ అని చెప్తాం. ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, వాట్ ఆర్ ద వాల్ట్ లేయర్స్? వాట్ ఆర్ ద వాల్ట్ లేయర్స్ అంటే దేనికోసం మనం వాల్ట్ లేయర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం? ఒక యూజర్ అనేవాడు, ఓకేనా, హీ వాంట్ టు రిట్రైవ్ ఆర్ స్టోర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆన్ ద వాల్ట్. ఓకే, what the layers he have to pass? First one is the session encryption. Okay, first one is the session encryption. What is session encryption ante? The vault communicates using the protocol. What is the protocol port అని చెప్పాను నేను? 1858. So the vault communicates using the protocol that is 1858. This protocol ensures that only CyberArk components can communicate with the vault. మనం CyberArk components దేంతో కమ్యూనికేట్ అవుతాయన్నాను? వాల్ట్తో కమ్యూనికేట్ అవుతాయన్నాను. సో వాల్ట్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే మనకు ఒక పోర్ట్ నెంబర్ కావాలి. వాట్ ఈస్ దట్ పోర్ట్ నెంబర్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1858. సో ద ఎండ్ పాయింట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ పాయింట్స్? వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఇందా చూసాం కదా ఈపీవి క్లయింట్స్ అని. వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆర్ end users, nothing but IT staff, auditors, అయితే డేటాబేసెస్, ఇవన్నీ దే విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ దేనితోటి? వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అయిపోతాయా? నో, దే విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద కాంపోనెంట్స్. ఓకే, విత్ ద CyberArk కాంపోనెంట్స్ టు యాక్సెస్ డేటా ఇన్ ద vault. సో the CyberArk runs on a protocol. What is that one? TCP 1858 or another number ఉంటుంది ఇంకొకటి, nothing but we should remember these port numbers. TCP 443. ఈ 443 పోర్ట్ నెంబర్ దేనికి? టు ప్రొవైడ్ సెక్యూర్ ఎన్క్రిప్షన్. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం? సెషన్ ఎన్క్రిప్షన్ అన్నాం. ఓకేనా? సో హియర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? The CyberArk
runs on a protocol. One is 1858. Okay, this is the common port number for all the components. Another port number is 443. Okay, it is a based on, this is the nothing but open SSL encryption అని చెప్తాం. This is the port number for SSL. So this, by using this port number, we are using to provide secure encryption of all data. Whenever we are transmitting the data, it will provide a secure encryption by using this SSL. SSL port number entante 443. If we are connecting with to communicate with all the remaining components, we are using 1858. This is the common port number. Okay, one layer is the session encryption layer. Okay, so for encrypting the data, we can say it as session encryption. Okay, the second one is firewall. Okay, second one is the firewall. What the firewall will do? The Vault uses the built-in Windows firewall. Okay, here who controls the firewall? The CyberArk controls the firewall, and the CyberArk only allows the incoming communication via this 1858 protocol. ఓకేనా, అంటే ఫైర్ వాల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? మనకి అన్ని డేటా వస్తూనే ఉంటాయి. సో మెనీ యూజర్స్ లాగిన్ అవుతూనే ఉంటారు. కానీ ఏ యూజర్ సైబర్ ఆర్క్ చెందినోడు, ఏది ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్, వీడికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలా లేదా అనేది మనం ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రతిదీ అంటే ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎవడు పడితే వాడు లాగిన్ అవడానికి లేదు. వాడు పెట్టా ఓకేనా. సో హియర్ ద ఫైర్ వాల్ నార్మల్లీ అలౌస్ నో అవుట్బౌండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అన్లెస్ the vault has a specific need to send a message. Okay, so the vault will create a firewall rule, ఒక rule రాస్తుంది, to allow the communication. Okay, it will send the message and delete the file. ఒక rule రాస్తుంది, అంటే వీడికే యాక్సెస్ ఉంది, వీడికి యాక్సెస్ లేదు అనేది ఒక వాల్ట్ అనేది ఒక రూల్ అనేది రాస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో the firewall only allows the communication needed by the vault. సో అదర్వైజ్ ఒకవేళ వాడు వాల్ట్ అనేది ఆ రూల్ లేదు, వాల్ట్ లో వాడు ఆ పర్సన్ కి ఆ యూజర్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ లేవు, దెన్ ద ఫైర్ వాల్ విల్ డినైస్ ద యాక్సెస్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ authentication. What is the authentication means? A component establishes a communication with the vault by authenticating itself with a built-in authentication mechanism. Okay, కాంపోనెంట్ అనేది అంటే పీవీడబ్ల్యూ కానీ లేదా పిఎస్ఎం ఆర్ సిపిఎం, ఈ కాంపోనెంట్స్ వాల్ట్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు ఆథెంటికేట్. సో మెనీ ఆథెంటికేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇవి మనం కమింగ్ క్లాస్ అంటే ఎల్డాప్ ఆథెంటికేషన్ అని, రేడియస్ ఆథెంటికేషన్ అని, శామెల్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. We will see in the next classes. Okay, so it also authenticates all users of the component. Okay, now so ఇక్కడ వాల్ట్ లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్ మెథడ్స్ ఉంది. వన్ ఈజ్ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ అని చెప్తాము. Second one is two factor or multi factor authentication.
ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ ఆర్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ మెథడ్స్. ఇది కూడా ఒక యూజర్ అనేవాడు వాడు క్రెడెన్షియల్ని వాల్ట్లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ ఎన్క్రిప్ట్ ద డేటా, అంటే సెషన్ లేయర్ని ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలి, తర్వాత ఫైర్ వాల్, నెక్స్ట్ ఆథెంటికేషన్ లేయర్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లేయర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ distributionary access control. Okay, what this layer will do? So here the vault implements ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే రోల్ బేసిస్, అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఉన్నాడు, వాడికి ఏ రోల్ ఇవ్వాలి, వాడికి ఏ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు అంటే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో మనం తీసుకుంటే మేనేజర్ లెవెల్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు, ఓకేనా, ఆడిటర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని యాక్సెస్లు ఇవ్వలేం కదా. ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్నారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే వాడికి సమ్ మ్యాక్సిమం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ వాడు చూడొచ్చు, సమ్ కంట్రోల్స్ అనేవి వాడికి ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే ఆడిటర్ వర్క్ ఏంటి, ఓన్లీ రిపోర్ట్స్, వాడు ఏదైనా అలర్ట్స్ వచ్చినాయా, ఏదైనా థ్రెట్ ఆడిట్ చేయటం, అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో వరకు జరిగింది, ఒక 90 days బ్యాక్ ఏం జరిగింది, వాడు ఆడిట్ చేయాలంటే వాడి ఎంతవరకు మానిటరింగ్ చేస్తాడు, వాడికి ఎంతవరకు యాక్సెస్ ఉండాలి, వాడికి అంత కంట్రోల్ ఇస్తామా, కాదు కదా. సో డిపెండింగ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్ we have to give some controls, or we have to, so the vault implements, okay, allowing the vault administrator to configure the several different the roles within the vault. అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఆడిటర్, పాస్వర్డ్ యూజరా, లేదా వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటరా. అంటే వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే ఏ టైప్, అది రోల్, వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేది రోల్, వాడికి ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెసెస్ ఇవ్వాలి. అదే ఒకవేళ వాడు సేఫ్ మేనేజర్ అనుకో, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెసెస్ ఇవ్వాలి, అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. అది లేయర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద వాడు యాక్సెస్ ఉందనుకో, వాడు దేనికి కంట్రోల్స్ ఉంటాయి వాడికి, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ లేయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ mandatory access control. So here ఇది ఎలాగా అంటే డిఫరెంట్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయనుకో, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏషియా లేకపోతే అదర్ అమెరికా, వాడి టైం జోన్ బట్టి మనం ఎలాగ ఇస్తాము, ఓకేనా. ద వాల్ట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వైడ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ దట్ ఈస్ సబ్నెట్ బేస్డ్, దట్ ఈస్ నెట్వర్క్ బేస్డ్ మాట, అండ్ టైమ్ బేస్డ్ యాక్సెస్ లిమిటేషన్స్ that applies to all users regardless of their role or privileges within the vault. ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్, కానీ మ్యాండేటరీగా, అంటే టైం లిమిటేషన్స్ మాట, డిపెండింగ్ అపాన్ ద జియోగ్రఫికల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, అక్కడ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలో ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం, మ్యాండేటరీ యాక్సెస్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆడిటింగ్. ఆడిటింగ్ అంటే the vault records everything that happens in the vault and stores the data in a tamper-proof audit trail. What it will do, we will record each and everything. Where it is stored, will stored in the vault. Okay, no? ఇది 90 days అవ్వచ్చు, డిపెండ్స్ మాట, ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ని బట్టి ఎన్ని డేస్కి మనం ఇది స్టోర్ చేసి ఉంచాలి.
90 days is the minimum period, 90 days మాట. ఓకేనా. సో హియర్ ద వాల్ట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ అలర్ట్స్. ఓకేనా. సో అలర్ట్స్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎవరికి నోటిఫై అవుతుంది, అది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆర్ ఆడిటర్స్, ఏదైనా సస్పీషియస్గా మనకు ఉంది యాక్టివిటీస్ అని, లేకపోతే రిస్క్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా జరుగుతుంది, వెంటనే ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ ఈ వాల్ట్ ఏం చేస్తుంది, మనకి అలర్ట్స్ ఇస్తుంది అనమాట. వాల్ట్ ఇక్కడ ఆడిటింగ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, రికార్డ్ అయింది వాల్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా. అలాగే అలర్ట్స్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట వాల్ట్. దిస్ ఈజ్ వన్ లేయర్. ఓకే. అండ్ ద లాస్ట్ లేయర్ ఈజ్ ఫైల్ ఎన్క్రిప్షన్. So here every file or password stored in the vault encrypted with its own unique encryption keys. ఓకే. మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పాస్వర్డ్, మెయిన్ పాస్వర్డ్సే కదా మనం వాల్ట్లో సేఫ్గా ఉంచేది. ఓకేనా. యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ అవి ఏం చేస్తుంది, మరి ఆ యొక్క పాస్వర్డ్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఆ యూనిక్ కోడ్ని, ఓకేనా, విత్ ఇట్స్ ఓన్ యూనిక్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్ ద్వారా దాన్ని అది స్టోర్ చేసి ఉంచుకుంటుంది అనమాట. సో హియర్ ద వాల్ట్ మేనేజెస్ ఆల్ ఎన్క్రిప్టెడ్ కీస్ విత్ ఇన్ ఏ కీ హైరార్కీ విత్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్. ఎవరు పడితే వాడు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. ఓకేనా. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసాం కదా, ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఎలాగ ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది, హ్యాష్ ఫామ్లో. ఓకేనా. ఇక్కడ కూడా ఆ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తాం, కానీ ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీ టైం పాస్వర్డ్ రొటేషన్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాడు థ్రెట్ అనేది మనకి బయట హ్యాకర్ అనేవాడు దాన్ని హ్యాక్ చేయలేకపోతున్నాడు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద లేయర్స్ ఇన్ why we are using if a user want to retrieve or store credential on the vault, it should pass all these layers. అంటే ఎక్కడి నుంచి, ఇక్కడ నుంచి సెషన్ ఎన్క్రిప్షన్, ఫైర్ వాల్, authentication. Here in authentication what we are seeing, two types of authentication methods. One is single factor authentication, two factor authentication ఉంటాయి. authentication methods are different మండి. అంటే ఎల్డాప్ ఆథెంటికేషను, రేడియస్ ఆథెంటికేషను, ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. గూగుల్ ఆథెంటికేషన్, శామిల్ ఆథెంటికేషన్. ఓకే. అండ్ అనదర్ లేయర్ ఇస్ డిస్క్రిషనరీ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అండ్ mandatory access control, and next one is auditing and file encryption. ఈ ఇక్కడికి మనం ఏం చేస్తాం, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ లేయర్. ఓకేనా. అప్పుడు మనకి వాల్ట్లో మన పాస్వర్డ్స్, మన క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి, ఈ లేయర్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి పాస్ చేసుకుని వెళ్ళాక. ఓకేనా. డిస్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ కి మేనేజ్మెంట్ ఓకే. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మనం ఎండ్ యూజర్స్ని చూసాం కదా, వాడు ఒకవేళ వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనుకుందాం. ఓకేనా. మీకు స్క్రీన్ చూపిస్తాను నేను ఒక నిమిషం. You can observe here, you can see the screen. Okay, this is the vault user. వాడు ఒక క్రెడెన్షియల్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే, స్టోర్డ్ క్రెడెన్షియల్, హీ హ్యావ్ టు పాస్ ఆల్ దిస్ లేయర్, సెషన్, ఫైర్ వాల్, ఆథెంటికేషన్, రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఇక్కడ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ని మనం ఏం చెప్పినాం, డిస్క్రిషనరీ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని చెప్పాం. ఓకేనా. అండ్ మ్యాండేటరీ యాక్సెస్ కంట్రోల్, auditing, file encryption. Okay. If you see here, see these are the authentication methods: CyberArk vault authentication, LDAP authentication, Windows authentication.
RSA సెక్యూర్ ఐడి, SAML, ఒరాకిల్, గూగుల్ ఆథెంటికేషన్, ఇవన్నీ ఆథెంటికేషన్ మెథడ్స్ మాట. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ వాల్ట్ లెవెల్ రోల్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయి. సేఫ్ మేనేజర్ రోల్స్ అయితే వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద లాగిన్ అయితే, వాల్ట్ లో అయితే ఇవి రోల్స్ మాట. వాల్ట్ అడ్మిన్స్, సేఫ్ మేనేజర్స్, ఆడిటర్స్, యూజర్స్, కస్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, ఏవే కంట్రోల్స్ ఇస్తాం. యాడ్ సేఫ్స్, ఆడిట్ యూజర్స్, యాడ్ ఆర్ అప్డేట్ యూజర్స్, రీసెట్ యూజర్స్ పాస్వర్డ్స్, యాక్టివ్ యూజర్స్, యాడ్ నెట్వర్క్ ఏరియా, మేనేజ్ డైరెక్టరీ మ్యాపింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని వీళ్ళకు ఉంటాయి. ఇవన్నీ వీళ్ళకి ఇవ్వచ్చు మనం. ఓకేనా, ఇది వాల్ట్ లెవెల్ రోల్స్ అయితే. అదే సేఫ్ లెవెల్ రోల్స్, రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ అన్నాను కదా. సేఫ్ లెవెల్ అయితే ఏమో ఎవరెవరు ఉంటారు. యూజర్ యాక్సెస్, అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్, సేఫ్ మేనేజ్మెంట్. సేఫ్ లో మనం ఏమేమి చేస్తాము. యాక్సెస్, యూజ్ అకౌంట్స్, రిట్రైవ్ అకౌంట్స్, వాడు రిట్రైవ్ చేయొచ్చా అంటే, ఇప్పుడు ఈ సేఫ్ లో సేఫ్ మేనేజర్ అనేవాడు అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్, సేఫ్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్ సేఫ్ మెంబరా, బ్యాకప్ చేయగలడా, ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని మనం డిపెండింగ్ ఆన్ ద రోల్ వి విల్ యూస్. ఇది రోల్ బేస్డ్ ఆర్ డిస్క్రిషనరీ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని చెప్తాం. డిపెండింగ్ అపాన్ ద రోల్ we will give some controls. ఓకే, ఎనేబుల్ దిస్ యూజర్ ఫర్, ఏదైతే మనం ఎనేబుల్ చేస్తామో ఆ యాక్సెస్లన్నీ వీడికి వస్తాయి ఈ పర్టికులర్ యూజర్ అనేవాడికి. ఓకేనా, అదే ఇది చూడండి, మ్యాండేటరీ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైం. చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే సైబర్ ఆర్క్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ యుఎస్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సమ్ టైమింగ్ అనేది ఆల్ అవర్స్ లో వాడు చేసుకోవచ్చా అంటే యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చా, లేకపోతే సమ్ టైం లిమిట్ ఏమైనా ఉందా, డిపెండింగ్ అపాన్ ద జియోగ్రఫికల్ కంట్రోల్ నెట్వర్క్ ఏరియా. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ అంటే వాళ్ళ టైం జోన్స్ చేంజెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ టైం జోన్ బట్టి మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చా లేదా అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాం. క్లియరా? ఇక్కడ చూడండి, ఆడిటింగ్ అయితే ఏ డేట్ లో వాడు ఓపెన్ అయ్యాడు. ఓకేనా, ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు, అడ్మినిస్ట్రేటరా, యాక్షన్ ఏం చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, ఏ టార్గెట్ సిస్టమ్ కి వాడు కనెక్ట్ అవుతున్నాడు. ఓకేనా, ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ చూడండి విత్ ద టైమ్ ఆల్సో అది రికార్డ్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాడు లాగిన్ అయిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ లాగ్ అవుట్ అయ్యే వరకు మొత్తం అంతా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ అనేది ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, అది మనం ఎప్పుడు చూస్తాం, సమ్ ఎప్పుడైనా మనకి ఆ యూజర్ అనేవాడు ఉన్నాడా లేదా, లేకపోతే ఏదైనా మాల్వేర్ యాక్టివిటీ, ఏదైనా సమ్ ఫాల్ట్ జరిగిందా, ఏదైనా అలర్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఏదైనా. ఓకేనా, so for encrypting we are using these ports, RSA 2048, AES 256, AES 128. ఇవన్నీ సమ్ హ్యాషింగ్ మెథడ్, హ్యాషింగ్ పోర్ట్స్ అనొచ్చు ఆల్గారిథమ్స్ కోసం. ఓకేనా, okay. In this today's class we have seen so if the each and every component to communicate with the what the port number it is using, 1858 port number. Okay,
And what are the vault layers if we are seeing? One is if a user want to store or retrieve credential on the vault, it should have the session layer. It should pass the session layer, firewall layer, and authentication layer. And next one is this is role based discretionary access control, and next one is mandatory access control, auditing, and file encryption. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో పాస్వర్డ్ అక్కడ అది అనేది ఎలాగా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయి ఒక యూనిక్ కీ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఎక్కడ మనకి వాల్ట్ లో. సో another one is we have to remember these port numbers. One is TCP 1858. Each component to communicate with the vault, we are using this port number. Or if it is a secure SSL connection, we are using TCP 443. Okay. So there are so many types of authentication methods. We are using single factor authentication or multi-factor authentication. Okay. Okay, clear, Divya? Okay. And another one is we are not communicating directly with the vault. How we are communicating? By using the components. Nothing but password vault web access. What are the components? PVWA, CPM, PSM, PTA. With all these components, we are communicating with the vault. The vault also communicate with these components only. Okay. To communicating with these one, we are using 1858 port number. And another one, what we said? ఎండ్ యూజర్స్ కూడా ఎవరు వాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానీ వీళ్ళు కూడా దేంతో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి? ఈ కాంపోనెంట్స్ తోనే కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి. ఇంకా అనదర్ పాయింట్ వచ్చి ఏమవుతుంది, ఈ పాస్వర్డ్ వాల్ట్ వెబ్ యాక్సెస్ కానీ ఇవన్నీ వాల్ట్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు ఆథెంటికేట్ అవ్వడానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే. Tomorrow I will go to okay, tomorrow we will see the architecture. Okay. Okay, Divya. Today I'm ending the class. If you are not having any doubts. Amma, I can't hear. Can you speak a bit loud? యా నిన్నటిది డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, లైక్ ద వన్ విచ్ యూ హావ్ యూజ్డ్ ఓకే. డాక్యుమెంట్స్ ఇవి షేర్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నాను. మీకు ఇవ్వమంటున్నారా? షేర్ చేస్తారా అని. This conference will now be recorded.